थम तुहाडा बाबा बोर्ड कह सकते हैं। मदन मोहन मित्तल जो पंजाब च आतंकवाद के दौर के दौरान तुहाडे पंजाब भाजपा के प्रधान रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, तुहानू हमेशा लिए छड़ के अकाली दल जो तुहाडी सहयोगी पार्टी हुंदी सी अज उन्हां शामिल हो गए। की लगदा जोर दा झटका है? जो कल टीवी ते उन्होंने अकाली दल का सरोपा पाउंदियां वेखिया ते बतौर बीजेपी के जिला प्रधान होने के नाते मेरे मन च एक बार जरूर इस तरह का एक झटका जिहा लगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी नूं छड्ड के नहीं सी उन्होंने जाना चाहिए। और मैनूं बड़ा दुख लग्या इस चीज़ का कि मदन मोहन मित्तल जी ने ये ब्रिश नूं वड्डिया कीता और इनू पानी पा के हुण फल लैण दी वारी सी। हुण मदन मोहन मित्तल जी नूं इस तरह करना नहीं सी चाहिए। मित्तल साहब पार्टी नूं छड्ड के चल गए, अकाली दल चल गए, इलैक्शन लड़न की तैयारी है, जिद्दां कि चर्चावां हैगियां, फिलहाल घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन तुहानूं लगदा कि इहदा जो सीधा नुकसान है वो बीजेपी नूं होण वाला? एक पासे तुसीं मंनदे हो वाकई बहुत सीनियर नेता सीगे, बीजेपी नूं इत्थे तक लियाण च उन्हां दा योगदान, दूसरे पासे तुसीं ये भी कहने कि अगर वो चल जाते हैं तो नुकसान भी नहीं, ये किद्दां पॉसिबल हो सकदा? हुण जंग का मैदान आ, हुण इन्हां नूं नहीं सी जाना चाहिए। अज पार्टी नूं मदन मोहन मित्तल जी की लोड़ सी, अज पार्टी दे नाल खड़ना चाहिए ही। की हो गया जे पुत्तर नूं टिकट पार्टी ने नहीं दित्ती? की गल की ना, टिकट थोड़ी परमिंदर शर्मा चल गई, लेकिन तैयारी इत्थों राजेश चौधरी भी बड़ी देर की कर रहे थे। ਜਿਹੜੇ कार्यकर्ता ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ कार्यकर्ता ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਰੋਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ कार्यकर्ता ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਠਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਬਾਹਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਸ਼ ਨੂੰ? नहीं, ये मैं समझदा कि ये रोश नहीं आ, एक मन दे विच जिद्दां चोपड़ा साहब नाल जे मैं निजी तौर ते जुड़ा होवां ते मैं भी चाहांगा कि चोपड़ा साहब ही लीडर साडे रहन। पिछली बार 30,000 तो प्लस वोटां बीजेपी ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ? एरका 40,000 वोट लवांगे असीं। 40,000 ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਬੰਦੀ ਹੈ? बिल्कुल बनती है जी। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा, तुसी देख रहे हो सिटी हलचल। जिद्दां कि तुहानूं पता ही है, चुनावी सरगर्मियां काफ़ी जोर पकड़दियां जा रही हौली हौली, तो भाजपा वास्ते कल बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन मोहन मित्तल अपने भारी संख्या समर्थकों के सहित बीजेपी नूं हमेशा लिए अलविदा कह के अकाली दल बादल च शामिल हो गया है। इहदे बीजेपी किन्ना क झटका अपने आप महसूस करती है? साडे नाल भारतीय जनता पार्टी जिला रूपनगर के प्रधान जतिंदर सिंह अठवाल जी है, गल करने की कोशिश करते हैं कि किन्ना क नुकसान मानते हो। सर स्वागत सिटी हलचल। बहुत धन्यवाद चोपड़ा साहब। सर थम तुहाडा बाबा बोर्ड कह सकते हैं। मदन मोहन मित्तल जो पंजाब च आतंकवाद के दौर के दौरान तुहाडे पंजाब भाजपा के प्रधान रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਝਟਕਾ ਹੈ? मैं समझदा कि जदों ये अखबारां दे राहीं, मीडिया दे राहीं, सोशल मीडिया राहीं खबरां मेरे तक पहुँच रही सी कि मदन मोहन मित्तल जी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ। इस तरह की गलती वो कभी करनगे नहीं, वो कभी भी सानू छड्ड के अकाली दल च नहीं जाणगे, ऐसा मेरा मानना सी। पर गल चोपड़ा साहब बिल्कुल ठीक है, जो कल मैं PTC TV ते उन्होंने अकाली दल का सरोपा पाउंदियां वेखिया ते बतौर बीजेपी के जिला प्रधान होने के नाते मेरे मन च एक बार जरूर इस तरह का एक झटका जिहा लगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी नूं छड्ड के नहीं सी उन्होंने जाना चाहिए। मैं समझदा कि जिन्ना कुछ भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने कैबिनेट रैंक, पंजाब का प्रधान तो होर पता नहीं ये अहुदे भी छड्ड दीए, भारतीय जनता पार्टी पूरे पंजाब का हर एक अहुदेदार उन्होंने दे चरण स्पर्श करता सी, क्योंकि बीजेपी नूं पंजाब दे विच उन्होंने उस वेले खड़ी कीता जदों आतंकवाद का जोर सी और कोई बीजेपी का नाम लैके खुश नहीं सी।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਬਤੌਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਫਲ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬੜੇ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਤੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੀਚੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਲ ਗਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਟਕਾ ਗਲ 'ਚ ਪਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰੋਪੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਗਠਿਤ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਪਿਆਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਨਾਲ ਉੱਧਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਬਤੌਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਆ, ਹੁਣ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਮੈਂ 3 ਵਾਰ ਟਿਕਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗਾ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਤਿਆਰੀ ਇੱਥੋਂ ਰਜੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਟਿਕਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਟਿਕਟ ਲਈ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਨ ਦਾ, ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਝੰਡਾ ਫੁੱਲ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰੋਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਰੋਸ਼ ਕੁਝ ਚਿਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਠਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਬਾਹਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰੋਸ਼ ਆ, ਅੱਜ ਰੋਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਦਮਖਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੀਟ ਦੇਣਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 30,000 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਵੋਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ? ਐਰਕਾ 40,000 ਵੋਟ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। 40,000 ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਬੰਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ 3 ਕੋਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ 4 ਕੋਣਾ ਹੈ। 4 ਕੋਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਗੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। KP ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸੰਜੀਵ ਰਾਣਾ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਮਿੱਤਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿੱਤਲ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਲੜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਅੱਗੇ 50 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਘਟੇਗੀ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਡਰ ਜਿਹੜਾ 37,000 ਵੋਟ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਾਈ ਉਹ ਕੈਡਰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕੈਡਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਘੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰਸੋਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਔਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਅਠਵਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਠਵਾਲ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਮਹਾਮਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਠਵਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ? ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, DSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੀ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਕਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਲਓ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਮਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਲਿਖੇ ਆ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੋਸ਼ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਡਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਤੂੰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਭੋਗਣੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕ ਗਏ ਕੋਈ ਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਠਬੰਧਨ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਆ ਗਈ, ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋ ਕਾਲਡ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ।
ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਡੂੰਘੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਕੌਣ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਠਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਧੰਨਵਾਦ।